welcome to each and everyone here. Life has been hard for us for the past 1.5 years. We all struggle in one way or another. We have been fighting ourselves to keep our mental and physical health high. Well, things are changing. The light has finally started to shine upon us. Everyone is getting vaccinated and everything is getting back to normal. And the most exciting part is that our college days are slowly coming back. In this occasion, to cheer up ourselves and to welcome our college days back, we, the members of History Association, are here with Tejomaya. For the past few weeks, the students of our department have been actively preparing for this competition. And today is the day we see the results of our hard work. Prayer is a way of thanking God for everything He has given us. But now, more often, we chant prayers as a request than submission. Now, let's begin our program with the blessings of God Almighty. I would like to invite our executive member, Nivedita V.S., for the prayer song. എങ്ങുമെങ്ങും നിറയും വെളിച്ചമേ എൻ കരളിൽ കുടിയിരിക്കണമേ എൻ്റെ പാദം ഇടറാതിരിക്കുവാൻ എന്നുമെന്നിൽ കൃപ ചൊരിയണമേ പൂവിലൂറുന്ന പുഞ്ചിരി നീയല്ലോ പുസ്തകം തരും ജ്ഞാനവും നീയല്ലോ പുല്ലുമാടവും പൂവണി മേടയും തുല്യമായി തരും ശക്തിയും നീയല്ലോ നല്ല ബുദ്ധിയായി എൻ്റെ മനസ്സിലും നല്ല വാണിയായി നാവിൻ്റെ തുമ്പിലും നല്ല ചെയ്തിയായി എൻ പിഞ്ചു കൈയിലും നന്മയായി നീ നിറഞ്ഞിരിക്കണമേ എങ്ങുമെങ്ങും നിറയും വെളിച്ചമേ എൻ കരളിൽ കുടിയിരിക്കണമേ എൻ്റെ പാദം ഇടറാതിരിക്കുവാൻ എന്നും എന്നിൽ കൃപ ചൊരിയണമേ. Thank you, Niveda. Gratitude is twofold. Love coming to visit us and love running out to greet a welcome guest. I would like to invite Nikita R. Jacob, Associate Secretary, for the welcome address. Welcome, dear. We are made for goodness. We are made for love. We are made for friendliness. We are made for togetherness. We are made for all these beautiful things that you and I know. We are made to tell the world that there are no outsiders. All are welcome. Black, white, red, yellow, rich, poor, educated, not educated, male, female, gay, straight, all and all. We all belong to this family, this human family, God's family. By quoting this beautiful quote by Desmond Tutu, I would like to welcome each and every one of you to this program. First and foremost, I would like to welcome our dear Principal, Dr. Anita Jose, and Vice Principal, Ms. Anne Mary, to this event. Now, I would like to welcome and thank Dr. Kamakshi V, Head of the Department of History, who took the initiative to conduct this online cultural fest. Without your love and support, this event would have never been a success. Now, I welcome Reverend Dr. Thomas Joseph Paratara, Vice Principal, Assumption College, to this program. I welcome Dr. Mariama Jacob, Head of the Department of Political Science and Controller of Examination, to this event. Now, I would like to welcome Reverend Dr. Joseph Benedict, Basa, Assumption College, who has always been ready to help us and guide us throughout this program. Now, I welcome Dr. Luna and Ms. Gopika, our association teacher in charge, who have been with us and helped us in every step of our way. Now, I invite all the faculty members of our department to this event. I would also like to welcome our association vice secretary and executive members and all the other students of our college to this event. Your presence is what makes this program special. I once again invite each and every one of you to this event. Thank you, Nikita. I would like to invite Dr. Mariama Jacob, Head of the Department, Political Science, for the felicitation speech. Welcome, ma'am. പ്രിയ സഹപ്രവർത്തകരെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ,
ഹിസ്റ്ററി അസോസിയേഷൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു കൾച്ചറൽ ഇവൻ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുകയും അതിൽ പങ്കുകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ഇത് സാധ്യമായത് തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ നല്ല മനസ്സും സർഗശേഷിയും കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഉറച്ച ബോധ്യങ്ങളും കഠിനാധ്വാനവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ എന്തും നേടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ സമഗ്രമായ വ്യക്തിത്വ വികസനവും അതിനും ഊന്നൽ കൊടുക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ചുവടുവെപ്പായി ഈ കൾച്ചറൽ ഇവൻറ്റിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ പദ്ധതിയുടെ എല്ലാ വിജയത്തിനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അതിന് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഹാർദവമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അവസാനമായി ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ വായിക്കാനിടയായ ഒരു ജീവിതകഥ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കട്ടെ. ഇന്ത്യൻ അക്കാഡമി ഓഫ് സയൻസ് ഫെലോയും തിരുവനന്തപുരം ഐസറിൽ ഡീനുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡോക്ടർ സുന്ദരേശൻ. പ്രതിസന്ധികളും വെല്ലുവിളികളും നിറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാല്യകാല ജീവിതം, അതിനിടയിലും വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. മാത്രമല്ല ആഗോള ശാസ്ത്രജ്ഞ പദവിയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിച്ചു. ലോകത്തിലെ പല പ്രമുഖ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം തിരികെ സ്വന്തം നാട്ടിലെത്തി ഉന്നത സ്ഥാപനത്തിൽ സ്തുത്യർഹമായ രീതിയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്നു. പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾക്കിടയിലും ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് സാധ്യമാക്കിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈശ്വരാനുഗ്രഹവും ഉറച്ച ബോധ്യങ്ങളും കഠിനാധ്വാനവും തന്നെയാണ്. ഇതുപോലെ നമുക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉന്നതങ്ങളിൽ എത്തുന്നതിന് സാധിക്കും. ആദ്യം നാം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, തിരിച്ചറിയണം. അതിലേക്ക് എത്താനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായ ബോധ്യങ്ങളുണ്ടാവണം. ഇതിനൊക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന പല പദ്ധതികളും നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു പദ്ധതിയായി നമുക്ക് ഈ കൾച്ചറൽ ഇവൻറ്റിനെയും കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വിജയാശംസകളും നേരുന്നു. ദൈവാനുഗ്രഹം ഏവർക്കും, എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ നന്മകളും നേരുന്നു. നന്ദി. Thank you, ma'am, for your enlightening speech. I would like to invite Reverend Father Dr. Thomas Joseph Paratara, Vice Principal, Assumption College, for addressing the event. Welcome, Father. സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥിനി സുഹൃത്തുക്കളെ, ഒരു പിടി ഓർമ്മ. കുറേ കൂട്ടുകാരുമായി നിങ്ങൾ ഈ കലാലയത്തിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങുകയാണ്. 2 വർഷം, 3 വർഷം, അല്ലെങ്കിൽ 5 വർഷം ഡിഗ്രിയും PGയും പഠിച്ച് കലാലയത്തോട് യാത്ര പറയുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ദൈവാനുഗ്രഹവും പ്രാർത്ഥനയും മുൻപോട്ടുള്ള ജീവിതപാതയിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം താൻ പഠിച്ച തൃശ്ശിനാപ്പള്ളി കോളേജിൽ ഒരു വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ആ അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ കൂടിയിരുന്ന സദസ്യരോടായി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ, നിങ്ങൾ നാളെയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളാണ്. ഞാൻ ഇന്ന് ആരായിരിക്കുന്നുവോ അതിന് പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചത് ഈ കലാലയവും എൻ്റെ അധ്യാപകരും എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുമാണ്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം സംസ്കൃത ശ്ലോകം ചൊല്ലി ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്: ഉത്മേനഹി സിദ്ധ്യന്തി കാര്യാണി ന മനോരഥൈഹി നഹി സുപ്തസ്യ സിംഹസ്യ മൃഗേ മൃഗാഹ. അതായത്, ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സിംഹത്തിൻ്റെ വായിലേക്ക് ഇര തനിയെ പ്രവേശിക്കുകയില്ല, മറിച്ച് ഇരയ്ക്കു വേണ്ടി ആ സിംഹം അധ്വാനിക്കണം, കഷ്ടപ്പെടണം. അതെ, അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഞാൻ അധ്വാനിച്ചു, ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടി, കഷ്ടപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് നല്ല വിജയം കരസ്ഥമാക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. നിങ്ങളും അധ്വാനിക്കണം. നിങ്ങൾ അലസരായിരുന്നാൽ പോരാ. അധ്വാനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ വിജയം കൈവരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഈ സംസ്കൃത ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട്
അദ്ദേഹം അവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. അതേ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, നിങ്ങളുടെയും മുൻപോട്ടുള്ള ജീവിതപാതയിൽ നിങ്ങൾ അലസരാവാതെ നിങ്ങൾ അധ്വാനിക്കുവാൻ, പ്രയത്നിക്കുവാൻ, ആ അധ്വാനത്തിലൂടെ, പ്രയത്നത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ നല്ല വിജയം നേടിയെടുക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്കിടയാവട്ടെ എന്ന് എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച വർത്തമാന പത്രത്തിലും മീഡിയകളിലും നിറഞ്ഞു നിന്ന 2 കഥാപാത്രങ്ങളാണ് വർക്കല SI ആനിയും 12 മാമ്പഴത്തിന് 1,20,000 രൂപ ലഭിച്ച ജാർഖണ്ഡുകാരി 11 വയസ്സുള്ള തുളസി. ആനി SI ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൂടെ കടന്നുപോയ വ്യക്തിയാണ്. 18ാമത്തെ വയസ്സിൽ കോളേജിൽ നിന്ന് പഠനം പൂർത്തിയാക്കുവാൻ സാധ്യമാവാതെ ഒരു കൈക്കുഞ്ഞുമായിട്ട് അവൾ ഇറങ്ങി. തൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്നുമെല്ലാം പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളാണ് നേരിടേണ്ടി വന്നത്. പക്ഷെ തളർന്നില്ല. എല്ലാ പ്രാരാബ്ദങ്ങളും ഏറ്റെടുത്ത് അവൾ അധ്വാനിച്ചു. വർക്കല ബീച്ചിലും ക്ഷേത്ര പരിസരങ്ങളിലുമെല്ലാം കടല വിറ്റു, ഐസ്ക്രീം വിറ്റു, നാരങ്ങ വെള്ളം വിറ്റു. അങ്ങനെയെല്ലാം ജീവിതത്തോടെ അവൾ പോരാടുകയായിരുന്നു. എങ്കിലും അവൾ പഠിച്ചു. ഡിഗ്രി പഠനം പൂർത്തിയാക്കി. അവൾ പല പരീക്ഷകളും എഴുതി. ഇതാ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ടെസ്റ്റ്, SI ടെസ്റ്റ് എല്ലാം അവൾ നല്ല വിജയത്തിൽ പാസ്സായി. ഇപ്പോൾ അവൾ പറയുകയാണ്, എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച, എന്നെ വേണ്ടാതെ, എന്നെ പുറന്തള്ളിയ ഈ വർക്കലയിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഈ SI ആയി ജോലി കിട്ടിയതിൽ ഞാൻ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു എന്ന് അവൾ പറയുകയാണ്. ഈ 11 വയസ്സുള്ള ഈ ജാർഖണ്ഡുകാരി തുളസി പഠിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ വീട്ടിലെ കൊടും പട്ടിണി. അവൾ 12 മാമ്പഴവുമായിട്ട് ഇതാ ജംഷഡ്പൂരിലെ റോഡരികിൽ അവൾ ഇരിക്കുകയാണ്. ഈ 11-12 വയസ്സുള്ള ഈ പെൺകുട്ടി ഈ 12 മാമ്പഴവുമായി ഇരിക്കുന്നത് മുംബൈയിലെ വാല്യുബിൾ എഡ്യൂട്ടൈൻമെന്റ് എന്ന സ്വകാര്യ കമ്പനിയുടെ MD അമേയ ഹെദെ അറിയുകയും ആ 12 മാമ്പഴം 1,20,000 രൂപയ്ക്ക് അദ്ദേഹം വാങ്ങുകയും അവൾക്ക് പഠനത്തിന് ആവശ്യമുള്ളത് എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഞാൻ ഈ സംഭവം പറയുവാൻ കാരണം പഠനത്തിലൂടെ ജീവിത വിജയം നേടിയെടുക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച 2 വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമകളാണ് ഇവർ ഇരുവരും. പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥിനികൾ, നിങ്ങളും പഠനത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിലെ മികച്ച വിജയം നേടിയെടുക്കുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇടയാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ ഭാവി നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളിലാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ജീവിതത്തിൽ നല്ല നിലയിൽ പ്രശോഭിക്കുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇടയാവട്ടെ എന്ന് ഈ കലാലയത്തിലെ അധ്യാപകരുടെ പേരിൽ, ഹിസ്റ്ററി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ പ്രാർത്ഥനകളും ആശംസ. Thank you, Father, for valuable words. Each day there is sunrise and sunset. Light always faces darkness, and darkness gave rise to new, sparkling, bright sunshine in the morning. That's the rule of the world. Today, we are riding the similar roller coaster of emotions. Goodbyes can be hard, but instead of being sad about it, let's see the sunny side. Let's spend a great time with our seniors and let's wish them a great time ahead. Here there is a small video presentation for all of you. Let's watch it and enjoy. I always knew this day would come. We'd be standing one by one with our future in our hands. So many dreams, so many plans. I always knew after all these years there'd be laughter, there'd be tears, but never thought I'd walk away with so much joy but so much pain. And it's so hard to say goodbye, but yesterday's gone, we gotta keep moving on. I'm so thankful for the moment, so glad I got to know you. The times that we had, I'll keep like a photograph and hold you in my heart forever.
universe opens up, but it's so hard to say goodbye. Yesterday's gone, we gotta keep moving on. I'm so thankful for the moment, so glad I got to know you. The times that we had, I'll keep like a photograph. All the very best, dear students, as you move on to the next phase in your life. On this occasion, I would like to share with you a simple message. Think big thoughts and be optimistic in what all you do. God bless you all. Thank you. ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും ഒരുപാട് ഇതിലൂടെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും കടന്നു പോകുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ആകാംക്ഷകളും പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാവരും നേരിടുന്നുണ്ടാവും. എന്നിരുന്നാലും ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ മാറി നല്ലൊരു കാലം തന്നെ വരും എന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം. ഞാൻ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഒരുപോലെ മംഗളങ്ങൾ നേടുവാണ്. And all the best for all your future endeavors, and think positively and pray to God that everything goes on well. So all the best, dear students. Hello dear students. Due to this pandemic situation, we could not conduct a memorable send-off program for our 2021 pass-out batch students. Therefore, I take this opportunity to wish you all for a better future. Try to identify your own talents and mold it for your own success. May God bless you all in your future endeavors. Take care, stay safe. Hello students, I wishing you a very bright future. ജീവിതത്തിൽ നേടിയ അറിവുകളും മൂല്യങ്ങളും പകർത്തുവാനുള്ള എല്ലാ അവസരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവിധ നന്മകളും നേരുന്നു. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് ഭാവി ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. Hello dear students, all the very best and God bless you all. Happy farewell dear students, wishing you all the very best for the future. It is sad to see you leave, but it is good to see you are all preparing for the next phase of your life. Our college will miss you very much. Now shape your career according to your dreams. Best of luck. Thank you. Dear students, this is a time to go ahead with your dreams. But remember us, keep in touch with the department. Always remember the potential within you and work for your brighter future. Stay blessed always. All the best wishes and prayers for all of you. ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, എല്ലാവർക്കും ഭാവി ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ നന്മകളും ഐശ്വര്യവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. I feel like the proudest teacher in the world. I know that we won't be seeing much of each other soon. So I will take this opportunity to say goodbye. Just so you know, I believe each and every one of you. You all are going to achieve great things, and you all are going to change the world in some way. So set your goals high and always dream big, because you are only as big as the dreams you dare to live. Enjoy your life and good luck with your future, my dear students. Winning is great, sure, but if you really want to do something in the life, the secret is learning how to lose. Nobody goes undefeated all the time. If you can get up after a crushing defeat and go on to win again, you are going to be a champion someday. Winners of Tejomaya Nritya are: first prize is shared between Rosilo Joseph of 3rd DC Museology and Archaeology and Ashley Binoy of 1st DC History. Second prize goes to Shreya P of 1st DC History. And third prize goes to Diana CB, 3rd DC Museology and Archaeology. Let's see their entries.
देखो उड़ी उड़ी जाए അങ്ങ് പങ്കടമേളമൊത്ത് ചുന്ദരി തുമ്പിയുടെ ചന്തവും കൊണ്ടുപോരാ നല്ല ഡോലടിത്താളമുള്ള മുത്തണിക്കൂടിനുള്ളിൽ ഈരടിത്തുണ്ട് തേടാം ചിരിച്ചമ്പകച്ചോപ്പ് കണ്ട് കുഞ്ഞരി പ്രാവ് മുത്തമതി മറന്നൊന്നു പാടാം The prize winners of Tejomaya Dhwani are: the first prize goes to Teresa Marie Sebastian, first year history. Second prize goes to Sonia Suji of third DC history. Third prize goes to Roshni Maria R of first DC history. Fourth prize goes to Shreya P, first DC history. Now let's watch their entries too. ചുണ്ടോട് ചുണ്ടിൽ നുകരുന്ന ദാഹം മെയ്യോട് ചേർത്താൽ ആറാട്ടുമേളം അനുരാഗമുള്ള പന്തൽ കനവായിരും ഗഗപരേസ സനിധ സരേ ഗഗപരേസ സനിധ സരേ. അമ്പൂത്തി നീ കണ്ടോണ്ടുറങ്ങുമ്പോ കൽക്കെണ്ട കുന്നൊന്നു കാണായി വരും. കൽക്കെണ്ട കുന്നിന്റെ ഉച്ചില ചെല്ലുമ്പോ അമ്പിളി തങ്കാന്റെ കോലം കാണാം. ആ കോലത്തെത്തുമ്പോ അവിടെ എന്തൊരു രസമെന്നും അവിടെ പാൽക്കാവടിയുണ്ട്. വെണ്ണില ചന്ദനക്കിണ്ണം പുന്നമടക്കായലിൽ വീണേ കുഞ്ഞിളം കയ്യിൽ മെല്ലെ കോരിയെടുക്കാൻ വാ. മുണ്ടകൻ കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞ് ആറ്റക്കിളി പോകും നേരം മഞ്ഞണി തൂവൽ കൊണ്ടൊരു കൂടൊരുക്കാൻ വാ. കാലിമെയ്യുന്ന പുല്ലാടിക്കാട്ടിൽ കണ്ണി മാങ്ങ കടിച്ചു നടക്കാം. കാട്ടിൻ പാദസ്വരങ്ങൾ കേൾക്കാം. കുന്നി മഞ്ചാടി കുന്നിലേറാം. അമ്പിളി തമ്പ്രാന്റെ കോലോം കാണാം. ആ കോലത്തെത്തുമ്പോൾ അവിടെ എന്തൊരു രസമെന്തോ അവിടെ പാൽക്കാവടിയുണ്ട്. അരികെ പായസപ്പുഴയുണ്ട്. അവിടെ കാത്തു കാത്തോരമ്മരിപ്പുണ്ട്. ചാഞ്ചാടിയാടി ഉറങ്ങ് നീ. Winners of Tejomaya Nadana are: first prize goes to Sneha Matthew, first PG history. Second prize goes to Shreya P, first DC history. Third prize goes to Teresa Mariam Sebastian, first DC history. And fourth prize goes to Rosilo Joseph, third DC museology and archaeology. Let's see their entries. பேஷன்ங்கிறது ஆம்பளைங்களுக்கு மட்டும் தானா? பொண்ணுங்களுக்கு இருக்க கூடாதா? அதுவும் கல்யாணம் ஆன பொண்ணுங்களுக்கு இருக்கவே கூடாதா? பொண்டாட்டிக்கு பூ புடவை நகை வாங்கி கொடுக்கறது மட்டும்தான் புருஷனோட கடமை நீங்க நினைச்சா ஐ எம் சோ சாரி சார். அவளோட கனவு என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை நிஜமாக்குறவன் தான் சார் நல்ல புருஷன்.
രാവിലെ മുതൽ അന്തിയാവുന്നത് വരെ ഈ വീടിനുള്ളിൽ എന്ത് ജോലി എടുത്താലും അതിനൊരു വിലയില്ല. അലക്കിയും തേച്ചും വെച്ചും വിളമ്പിയും ബാക്കിയുള്ളവർ ഇവിടെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒന്നും ഒരു ജോലിയല്ല. അതിന് കണക്കില്ല. നയൻതാര ദേവൻ, ദാറ്റ്സ് മൈ നെയിം. മോളുടെ പേരെന്താ? മോളോ? എവിടുന്നാ? ഒരുപാട് ദൂരെന്നാ. അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ടോ? ഒരുപാട് ദൂരെ? അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. മോൾക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടാട്ടോ. എനിക്കൊരു പേരുണ്ട്, മോളെന്നല്ല, ഉണ്ണിമായാന്നാ. ഓ സോറി. ഈ പേരറിയില്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലൊരു സ്റ്റൈലില്ലേ, മോളു, മോനു, കുട്ടി, അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ വിളിക്കൂ? എനിക്ക് മാതിരി സ്റ്റൈലൊന്നും അറിയില്ല, അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടമല്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ. Now let's watch the other entries that we received. പേര് ഉണ്ണി, അല്ല സൂര്യനാരായണ വർമ്മ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. ആളുടെ നാളേതാ? നാളെ പോരൊരുത്താതെ. ആ ഒന്ന് വിട്ടുപോയി, ആളുടെ പേരിൽ ഒരു ഭാഗ്യസൂക്തം കൂടി. ഇനി ഒരു നിമിഷം നിന്നോട് ഒച്ചേക്കല, ഇപ്പൊ ഇറങ്ങണം, ഈ നിമിഷം ഇറങ്ങണം. അങ്ങനെ ചുമ്മാ അങ്ങ് ഇറങ്ങി പോരെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങാനൊന്നും പറ്റില്ല. പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി വേണമായിരിക്കും. എനിക്കൊരു കുറ്റിയും വേണ്ട, എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടിട്ട് ആള് വരട്ടെ, ഞാൻ പൊക്കോളാം. ആഹാ, അങ്ങനെയാണല്ലേ? ഓഹോ, അങ്ങനെ തന്നെ. Hello everyone. If we all did the things we are capable of doing, we would literally astound ourselves. These are the words of America's greatest inventor, Thomas Alva Edison. Everyone has unique skills and talents, and that is what makes each one of us special. Giving back to the community by sharing the skills we have is what makes the difference. Nothing is less expensive than a missed opportunity. As students, we get many opportunities in our schools and colleges to expose our talents, but we should use the opportunities that we get. So we, the First BC History Department, is here to showcase our talents before you. Let's watch and enjoy it. Kerala, our gods and country, is blessed with nature is bliss. Kerala landscape, beauty and heritage spread across 14 districts. We present before you the legacy, legends, history and the origin of some in districts in a musical note. Here comes our next program, which is informative and interesting songs of district. Enjoy it. My name is Trivandrum, capital of Kerala. I formed in 1949. Padmanabha Swami temple is very famous. Kovalam beach also located here. My name is Kannur, whole name is Kannanur. I was established in 1957. Tellisheri town is known for Talasheri Pepper. St. Angelo Fort is also here. My name is Kasargod and formed in 94. I have the maximum number of rivers. I am the home to several forts in Kerala, and the historic hill of Erimala is here. My name is Pathanamthitta, close to the Western Ghats. I formed in 1982. Shabarimala temple is a famous pilgrimage. Pamba river also flows through me. My name is Palakkad, large district of Kerala. I was also here from 1957. Palakkad fort was built by Hyder Ali. Annual Redolsavam is also famous. My name is Kozhikode, also known as Calicut. I was also established in 1957. From ancient time itself, Zamorin was popular. Vasco da Gama also landed at Kapad. My name is Malappuram. I formed in 1969. Large district bounded by Western Ghats. I have lots of prehistoric remains here. Port of Tindis was also famous for its trade. Fashion is the armor to survive the reality of everyday life. Welcome to the mesmerizing world of fashion. We all bring you to a spectacular fashion show with different attires. You want me, I want
want you, baby, my sugar boo. I'm levitating, the Milky Way, we're renegading. Yeah, 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 yeah. I got you, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. You, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Yeah, 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 yeah. I'm levitating. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Yeah, 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 yeah. My love is like a rocket, watch it blast off. And I'm feeling so electric, down so awesome. And even if I wanted to, I can't stop. Yeah, 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 yeah. My love is like a rocket, watch it blast off. And I'm Dancing is better than no dancing at all. Dance is a hidden language of song. Let's watch a charming dance performance by my beautiful friends. Enjoy. Music is life itself. Music smoothness our mind and entertain and take us some different places. Let's enjoy the wonderful melodious. കണ്ണാം തുമ്പി പോരാമോ എന്നോടിഷ്ടം കൂടാമോ നിന്നെ കൂടാതില്ലെന്നിൽ എന്നുള്ളിൽ പൂക്കാലം കളിയാടാമീ കിളിമരത്തണലോരം കളിയാടാമീ കിളിമരത്തണലോരം ഒന്നാം രാഗം പാടി ഒന്നിനെ മാത്രം തേടി വന്നുവല്ലോ ഇന്നലെ നീ വടക്കും നാഥന്റെ മുമ്പിൽ പാടുവതും രാഗം നീ തേടുവതും രാഗമായി ദേവനും അനുരാഗിയാം അമ്പലപ്രാവേ തളിരിലക്കുടിലിൽ കിളികൾ കുറുകുമ്പോൾ നിറനിലാക്കതിരിൻ തിരി തെളിയുന്നു ഹൃദയമൊന്നു പിടഞ്ഞ കണ്ണുകൾ മഴനിലാവെല്ലാണിയവേ ഒരു മുഖം ഞാൻ നോക്കി നിന്നേ പോയി കൊതി തീരുവോളം തേടിറങ്ങുമുകിലേ മഴ തോവലൊന്ന തരമോ നോവറിഞ്ഞ മിഴിയിൽ ഒരു സ്നേഹനിദ്ര എഴുതാൻ ഇരുൾ മൂടിയാലുമെൻ കണ്ണിൽ തെളിയുന്നു താരനിഴൽ തേടിറങ്ങുമുകിലേ മഴ തോവലൊന്ന തരമോ ഒരു
creativity of our talented artists. It is a fascinating world of creativity. Let's see it. Welcome to one and all. First of all, I would like to thank our moderators, seniors, and all who had been guiding light to us. First DC Museology and Archaeology presents Anukta, a Sanskrit word meaning unsaid. It's better said than unsaid, an opportunity to express our unsaid, unheard talents and creativity. So, what are we waiting for? Stay tuned.
തുള്ളി വീണ പായൽ പുഴയിൽ ചാഞ്ഞുലഞ്ഞ ചന്ദ്രബിംബം താനേ പൊലിഞ്ഞു. നാം തുഴഞ്ഞ നീർക്കൊതുമ്പിൻ ഓമൽ പടിയിൽ. सफर मेरा तू ही है मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल मुझे आजमाती है तेरी कमी, मेरी हर कमी को है तू ज़मीं पे ना सही तो आसमां में आमिल, तेरे बिना गुजारा ये दिल है मुश्किल. വീണ്ടും ആരോ കഥകിന് തട്ടി, ഞാനൊന്ന് ഞെട്ടി, വീണ്ടും തട്ടി. ആരാ? ഞാനാ? എന്താ? തുറക്ക്. എന്തിനു വന്നു? പാടിയുറക്കാൻ. അയ്യോ, ഈ ശബ്ദം എനിക്കറിയാലോ. ഞാനാ? അയലത്ത് സർലയുടെ മോള. സർലയുടെ മോളെ, എന്താ ഇവിടെ? ചേട്ടനെ കാണാൻ. കഥകു തുറക്കും. എന്റെ ഓട്ടെ തമ്പുരാനെ, ഇത്ര വേഗം നീങ്ങിക്കേറി എന്നെ പാടിയുറക്കാനരികിൽ ഒരു അരികിയ സുന്ദരി ഇതുവഴി വന്നു. നൊടിയിൽ ഞാൻ ആ കഥകു തുറന്നു. നടുപടി നോക്കി മനസ്സ് തളർന്നു. സർലയുടെ മോളെ, പൊന്നിന്റെ കരലെ കാലിന്റെ അടിയിൽ നിലത്തുറയ്ക്കാതെ. അത് പിന്നെ ചേട്ടാ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആളല്ലേ കേട്ടോ. ഞാനൊരു വടയെ ക്ഷീണം പാടി. ചെന്താർമിഴി പൂന്തേ മൊഴി കണ്ണിനു കണ്ണാവിൻ കൺമണി. ചെന്താർമിഴി പൂന്തേ മൊഴി കണ്ണിനു കണ്ണാം എൻ കൺമണി. കണ്ണൂഞ്ചലാടും മങ്കൈ മണി നീ മാകഴി തിങ്കളിൻ മടുമലർ മടിത്തട്ടി. रहे यूं ठहरा हुआ पहले तो कभी यूं मुझको ना ऐसा कुछ हुआ. दीवानी लहरों को जैसे साहिल मिला. एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा I got $500 in cash in case they don't take Amex. She wanted to see me, so now I'm headed to the annex. Sorority house, she snuck. കൊച്ചി കപ്പൽശാലയിൽ അവസാനഘട്ട പണികൾ പൂർത്തിയാകുന്ന വിമാനവാഹിനിയുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി അറിയുന്നതിനും വിലയിരുത്തുന്നതിനുമായി ദൗലത്താബാദിലെ ലോധി വംശജയായ 18ാമത്തെ സുൽത്താനയായ സുൽത്താന ഫിസ തന്റെ സേവകന്മാരോടൊപ്പം കൊച്ചി തൃപ്പൂണിത്തുറ ഹിൽ പാലസിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേക അനുവാദത്തോടെയാണ് മ്യൂസിയത്തിൽ അവർക്ക് താമസാനുമതി ലഭിച്ചത്. ഇതേ സമയത്താണ് അഞ്ചുവിളക്കിന്റെ നാടായ ചങ്ങനാശ്ശേരിയുടെ അഭിമാനമായ അസംഷൻ ഓട്ടോണമസ് കോളേജിലെ ചരിത്ര വിഭാഗത്തിലെ മികച്ച കുട്ടികൾ എറണാകുളത്തിന്റെ രോമാഞ്ചമായ സെന്റ് തെരേസാസ് കോളേജിൽ ടാലന്റ് ഹണ്ടിനായി എത്തിച്ചേരുന്നത്. സുൽത്താന ഫിസയും അസംഷൻ കോളേജിലെ കുട്ടികളും തമ്മിലുള്ള അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അധ്വാനം ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി. ഇതറിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മിസ്സുമാർ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാകും. ശരി, അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാകും. എന്താണെങ്കിലും ഇവിടെ വരെ വന്നതല്ലേ,
INS വിക്രാന്തിന്റെ ഭാഗമായി സുൽത്താന ഫിസാഖ് തൃപ്പൂണിത്തറ പാലസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് പോയി കണ്ടാലോ? അതൊരു പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസും ആകും. അതൊരു സുൽത്താനയില്ലേ, അവിടെ ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കാണും. അവരെ കാണാൻ നമ്മളെ സമ്മതിക്കുമോ? ഭയങ്കര പാവാണെന്നാ കേട്ടത്. നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. നിങ്ങൾ എന്താ കുട്ടികളെ ഇവിടെ? സുൽത്താന ഫിസ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞു. ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ? അതൊന്നും നടക്കില്ല. അവർ ഗവൺമെന്റിന്റെ അതിഥികളാണ്. നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകും, വെറുതെ സമയം കളയരുത്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ടാലന്റ് ഹണ്ടിനെ സെന്റ് തെരേസാസ് കോളേജിൽ വന്നവരാ. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഹിസ്റ്ററി സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. അകലെ നിന്നായാലും ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതിയായിരുന്നു. ഈ കുട്ടികൾ എന്ത് ശല്യവാ. ഞാനിവിടെ അധികാരികളോടൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ. കുറച്ച് സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർക്കധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കരുത്. എന്റെ പണി കളയരുത് മക്കളെ. നമസ്കാരം രാജകുമാരി. നിങ്ങൾ ഇരിക്കൂ. എന്തിനാണ് മടിക്കുന്നത്? വന്നിരുന്നോളൂ. ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനൊന്നും അല്ലല്ലോ പ്രതീക്ഷിച്ചത്. ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ? അതെന്താ അങ്ങനെ? നിങ്ങൾ എന്താ പ്രതീക്ഷിച്ചത്? ഒരു സുൽത്താനെ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചപ്പോൾ ആഡംബരമായ ഒരു ജീവിതമാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത്. നല്ല തിളങ്ങുന്ന ഡ്രസ്സും ഓർണമെന്റ്സും ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി ഉള്ള സൈനികരുമൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിൽ കണ്ടത്. ഇതിപ്പോ ലുഡോ കളിക്കുന്ന സൈനികർ, സിമ്പിളായിരിക്കുന്ന ഒരു റാണി. ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ? നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ കുട്ടികളെ, നമ്മുടെ രാജ്യവും ഈ ലോകം മുഴുവനും കോവിഡ് എന്ന വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോവുകയല്ലേ. അത് കാരണം ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ധനസഹായം എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ആഡംബര ജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ച് അവർക്ക് ഞങ്ങൾ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു. പിന്നെ ആയുധം വേണ്ട, ആരോഗ്യം മതി എന്ന തീരുമാനമെടുത്ത കോസ്റ്റാറിക്ക എന്ന രാജ്യം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. ഞങ്ങളും അതുപോലെ ആയുധം വേണ്ട, ആരോഗ്യം മതി എന്ന തീരുമാനത്തിലാണുള്ളത്. നിങ്ങൾ വലിയൊരു കാര്യമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിരിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഞങ്ങൾ ചങ്ങനാശ്ശേരി അസംഷൻ കോളേജിലെ ചരിത്ര വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥിനികളാണ്. അസംഷൻ കോളേജ് അല്ലേ? എങ്ങനെയുണ്ട് കോളേജൊക്കെ? അത് വിമൻസ് ഓൺലി അല്ലേ? നല്ല കോളേജാണ്. നല്ല സപ്പോർട്ട് തരുന്ന മിസ്സുമാരാണ്. കൂടെ നിൽക്കും അവർ. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ. ആഹാ, എനിക്ക് ക്ലാസ് ടീച്ചറിനെ ഒന്ന് കാണണമെന്നുണ്ട്. ഒരു ചിത്രം കാണിക്കുമോ? ഇത് വ്യക്തമല്ലല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആകെ ഈ ഒരു ഫോട്ടോയേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള അഞ്ജലി നന്നായി വരയ്ക്കും. അഞ്ജലി മിസ്സിനെ വരച്ചു കാണിക്കും. കൊള്ളാമല്ലോ. അല്ല, നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിലേക്ക് വന്നത്? ഞങ്ങൾ സെന്റ് തെരേസാസ് കോളേജിൽ ടാലന്റ് ഹണ്ടിന് വന്നതാണ്. ആഹാ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്ത കുറച്ച് പരിപാടികളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കും കാണാമല്ലോ. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഇവിടെ ഒന്ന് അവതരിപ്പിക്കുമോ? പിന്നെന്താ, കാണിക്കാമല്ലോ. துளி செல்லும் காற்றில் மெல்லிசையாய்
മനോഹരമായിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പാട്ടൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അല്ല, പാട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? അല്ല, ഡാൻസും ഉണ്ട്. ये भी न जाने वो भी न जाने, नैनों के रंग नैना जाने, मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग। जग की कोई रीत न जाने, मैं तो बस तेरी हुई दीवानी, मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग। छोड़ा ही घर बार मेरा मखना वे मखना, तू ही है संसार मेरा मखना वे मखना, ये पागल सा है प्यार मेरा मखना वे मखना। मैं छोड़ा ही घर बार मेरा मखना, छोड़ा ही घर बार मेरा मखना वे मखना, तू ही है संसार मेरा मखना वे मखना, ये पागल सा है प्यार मेरा मखना वे मखना। मैं छोड़ा ही घर बार मेरा मखना। വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ടല്ലോ, സൂപ്പറാണ്. അതിരിക്കട്ടെ, നിങ്ങളിൽ കുറച്ചു പേരെന്താണ് മാറി നിൽക്കുന്നത്? ഞങ്ങൾ സ്പോർട്സുകാരാ, എയറോബിക്സിലാണ് ഞങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്കിൽ അതൊന്ന് കാണട്ടെ. നന്നായിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചം. നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും പേരേ ഉള്ളൂ? അല്ല, ഞങ്ങൾ 61 പേരാണ്. കുറച്ചു പേർ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റോറിലാണുള്ളത്. സ്റ്റോറോ? അത് എന്ത് സ്റ്റോറാണ്? കൊറോണ കാലത്ത് കുട്ടികൾ വീട്ടിലിരുന്ന് തയ്യാറാക്കിയ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കുകൾ വിൽക്കുന്ന സ്റ്റോറാണത്. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവതരിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സമ്മാനമാണ് ഞങ്ങൾ തരേണ്ടത്? ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കലയെക്കുറിച്ചും കലാപരിപാടികളെക്കുറിച്ചും ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണാൻ കഴിയുമോ അത്? തീർച്ചയായും കാണാലോ. Hiya, Bobby. Hi, Ken. You want to go for a ride? Sure, Ken. Jump in.
മഴയേ മനസാകെ അഴകായി നനയേ ഇണയായ ശലഭം പോലെ ഇണയായ ശലഭം പോലെ നീയും ഞാനും മാറും വിഹുരം മാഞ്ഞുവോ ഹൃദയം പാടിയോ അധരം എന്തിനോ മധുരം തേടിയോ मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है ढोंगी सा ये बड़ा ढीठ है वायरल हो गया ये ट्वीट पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है नचते ने सारे रल मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे नचते ने सारे रल मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे खसमान
ഇവിടെ സംഗീതം അനുവദിക്കൂ, മനസ്സിൻ മന്ത്രങ്ങൾ സ്വീകരിക്കൂ. ഇവിടെ സംഗീതം അനുവദിക്കൂ, മനസ്സിൻ മന്ത്രങ്ങൾ സ്വീകരിക്കൂ. സദയം സസ്നേഹം പരിഗണിക്കൂ, വ്യഥകൾ വൈകാതെ പരിഹരിക്കൂ. കിളിതൻ അവകാശം, കിളിതൻ അവകാശം. This is us, 13 among millions of other women in our society. We dance, we sing, we create, we explore, and we try to fly to soaring heights. All thanks to those empowering women in the past who strived to create a change and brought us the freedom we have now. But are we free enough yet? Aren't we still being told what to do, what to wear, when to marry? And above all, we women are still not considered as the ultimate wealth of a family, and instead, our worth is being defined by something called dowry. As a responsible Indian citizen, it is our duty to abide the rules and regulations that provided by Indian Constitution. So we are taking this opportunity to do what we can. As you all know about the current issues in Kerala. It's about dowry. A dowry is a transfer of parental property, gifts, property or money upon the marriage of a daughter. The Dowry Prohibition Act, Indian law, enacted on May 1st, 1961, intended to prevent the giving or receiving of a dowry. Under the Dowry Prohibition Act, dowry includes property, goods or money given by either party to the marriage, by the parents of either party or by anyone else in connection with the marriage. Although such a law exists in this country, India has by far the highest number of dowry-related deaths in the world according to Indian National Crime Record Bureau. A bride was burned every 90 minutes, or dowry issues cause 1.4 deaths per year per 1 lakh women in India. This will continue for a long time till the public consciousness in our country changes. Where individuals think differently, society also changes. Every person has a role to play in it. Each of us is a part of this community. We too can influence this community. Many of us have taken a vow in recent days. Apply it in your life without being limited to that certificate. Dowry turns marriage into a business. It is high time that we start acting up against this toxic practice of our society. It is time for us to be the change we wish to see in this society. Let's not let anyone measure our worth and make sure that we become the ultimate wealth by educating ourselves and making ourselves independent. This is us, the women of 3rd EC Museology, signing off. Welcome all. History is a bridge that connects past with present and points the road towards future. Quoting by David C. McCall. History helps us develop a better understanding of the world. History helps us understand ourselves. It also helps us learn to understand other people. Above all, history gave us the tools we need to be decent citizens. Hi everyone, this is our class first year MA History, a group of 12 who loves history, who like to make history. Here we present some of our talents before you and enjoy the program.
വിജയ് സൂപ്പർ എത്ര ഒച്ചത്തെ വിളിച്ചു കൂവിയാലും ആ സൂപ്പർ ആവില്ല. സൂപ്പർ ആവണെങ്കിലേ ഉള്ളിലൊരു വലിയ ഡി വേണം, ഡിസിപ്ലിൻ. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴി സ്റ്റക്കായി പോയി. ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഞാൻ നേരത്തെ ഇറങ്ങണമായിരുന്നു. അരമണിക്കൂർ നേരത്തെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത എന്തായിരുന്നു കുഴപ്പം? ഇപ്പൊ പറയുമായിരിക്കും ഹോട്ടലിൽ സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് റെഡി ആവാൻ ലേറ്റ് ആയിന്ന് അല്ലേ? ഓക്കെ, ആ ബില്ല് എവിടെ? എടേ, ഈ സാധനം വാങ്ങിച്ച ഹോട്ടലിലെ ബില്ല് എവിടെയെന്ന്? വണ്ടിയുള്ള സാധനം തിരിച്ചേൽപ്പിച്ച 25% കാശ് എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും. അത് വെച്ച് ഇന്ന് തന്നെ അങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് സെറ്റിൽ ചെയ്യാം. ബില്ലിതാ. ഇതൊന്നും ഹോട്ടലിൽ നിന്നല്ല. ഇത് മുഴുവൻ ഞാൻ ഇന്നലെ ഉറക്കൊളച്ചിരുന്ന് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ താൻ എന്തെങ്കിലും വില കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതല്ല പിങ്കി, കാശ് മിച്ചം വല്ലോണ്ട് ഡീസൽ അടിച്ച് വണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടേക്ക്. ദാറ്റ്സ് ലാസ്റ്റ് ജോബ് ഫോർ യു. അനുദിനം നിഴലുപോൽ പിന്തുടരുവാൻ ഞാൻ അറിഞ്ഞിടുമേ. നിന്നിലും മുകിലിനും അലിയുവാൻ നിൻ മനമിതാ വെണ്ണിലാവണമായി. പച്ച എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അവരുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷയുടെ നിറമായി മാറിയിരിക്കാം പച്ച. ജീവിതത്തോട് അത്യധികം ചേർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു നിറമായി തോന്നി. ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കിൽ കാത്തു കിടക്കുമ്പോൾ പച്ച വെളിച്ചമാണ് എല്ലാവരുടെയും പ്രതീക്ഷ. ബാല്യത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എത്തി നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ മഷിത്തണ്ടിന്റെ ഇലകളുടെയും അക്ഷരങ്ങൾ പകർത്തി നൽകിയ ക്ലാസ് മുറികളിലെ ബോർഡുകളുടെയും നിറം പച്ച തന്നെ. എന്തിനേറെ പറയുന്നു, ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സപ്പിലും മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും കാത്തിരിപ്പുകളുടെ സംഘർഷങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതും പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഓൺലൈനിൽ വരുമ്പോഴുള്ള പച്ച വെളിച്ചം തന്നെയല്ലേ.
ജീവിതത്തിൽ പ്രകൃതിയെയും മനുഷ്യനെയും മഴയെയും കാറ്റിനെയും മണ്ണിനെയും പ്രണയിച്ച് പറയാൻ ബാക്കി വച്ച എഴുതി വച്ച അക്ഷരങ്ങളൊക്കെയും ബാക്കിയാക്കി ഒരൊറ്റ തുടിപ്പിന്റെ അഭാവത്തിൽ നഷ്ടമായേക്കാവുന്ന ജീവിതം അവസാനമായി കൊതിക്കുന്നതും നിന്റെ പച്ചപ്പിലുറങ്ങാനാണ്. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും പ്രണയമെന്ന വികാരം, സ്നേഹമെന്ന വികാരം മനസ്സിനോട് എത്രമേൽ ചേർന്നു നിൽക്കുന്നുവോ അത്രമേൽ നീ എന്ന നിറവും ചേർന്നു നിൽക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു. ഹൃദയത്തോട് അത്രമേൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന നിറമായ നിന്നോട് ചേർത്തല്ലാതെ പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാൻ? അയാള് നിങ്ങൾക്കിട്ട് നിരന്തരം പണിയേറിയാണെന്ന് നിങ്ങളല്ലേ എന്നോട് സങ്കടം പറഞ്ഞത്? അതല്ലേ ഞാനങ്ങ് ബ്ലങ്കാളി ഒരു മിനിറ്റ് ബ്ലങ്കാളി ഇതെന്താ നാക്കേറി ചുറ്റാൻ ബംഗാൾ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഞാൻ എല്ലാം വിട്ട്. Yes, I know. You all are waiting for the result of your team spirit, the teamwork you all had. The result of Utsarga, the 10-minute video in which all your talents are exhibited. I would like to invite Reverend Father Joseph Benedict, Barsa, Assumption College. Welcome, Father. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നടത്തിയ 10 മിനിറ്റ്സ് വീഡിയോ കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ഒരു ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുകയാണ്. നമുക്ക് 5 എൻട്രീസാണ് ലഭിച്ചത്. 5 എൻട്രീസും ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചമായിരുന്നു. പ്രത്യേകമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഒത്തിരിയേറെ അഭിമാനം തോന്നി നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കഴിവുകൾ അത്ര വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മനോഹരമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചതിൽ. നമുക്ക് 5 എൻട്രീസാണ് ലഭിച്ചത്. അതിനകത്ത് എല്ലാ കഴിവുകളും ഇൻവോൾവ് ആയിരുന്നു. സംഗീതം, നൃത്തമുണ്ട്, സ്കിറ്റുണ്ട്, അല്ലാതെ വ്യക്തിപരമായ അഭിനയമുണ്ട്, ആർട്ട്, ക്രാഫ്റ്റ്, ഇതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ആ വീഡിയോ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ 5 വീഡിയോസിനും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തത് 4 പേരാണ്. നമ്മുടെ ഫാക്കൽറ്റീസ് 2 പേരുണ്ട്, പുറത്തു നിന്നുള്ള 2 ജഡ്ജസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓവറോൾ ആ 10 മിനിറ്റിനെ ഇൻഡിവിജ്വൽ പെർഫോമൻസ് എടുത്തല്ല വിലയിരുത്തിയത്, മറിച്ച് ആ 10 മിനിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് മനോഹരമായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തത്, നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ പ്രകടമാക്കിയത്, പ്ലോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്, വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചെയ്തത്, പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കണ്ടൻസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു. പിന്നെ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് വളരെ ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെയാണ്. ആദ്യത്തെ 3 സ്ഥാനക്കാർ തമ്മിൽ 4 പേര് വിലയിരുത്തിയിട്ടും 1-2 പോയിന്റുകളുടെ വ്യത്യാസം മാത്രമാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വെളിച്ചത്തിലാണ് നമുക്ക് 4ാം സ്ഥാനത്ത് 2 ബാച്ചുകാരെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ 2 വീഡിയോസാണ് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് MA ഹിസ്റ്ററിയും ഫസ്റ്റ് DC ഹിസ്റ്ററി. 3ാം സ്ഥാനത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് 3rd DC മ്യൂസിയോളജിക്കാരാണ്. പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും 1-2 സ്ഥാനക്കാർ വളരെ ടൈറ്റായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു 3 സ്ഥാനക്കാർ. ഒന്നാമത്തെ പ്രൈസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 3rd DC ഹിസ്റ്ററിയാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് വന്നിരിക്കുക. സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് DC മ്യൂസിയോളജി. അപ്പം വിജയികൾക്കും പങ്കെടുത്തവർക്കും എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകമായ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. Thank you, Father. Congratulations to all the winners. Showing gratitude is a spiritual practice done in a good manner. Now, I would like to call upon Maria Joseph, Vice Secretary of History Association, to render the vote of thanks. Gratitude is the fairest blossom which springs from the soul. Good evening all. The duty bestowed upon me is to propose the vote of thanks. First of all, I would like to thank God Almighty for the blessings He has showered upon us. I also thank our dear Principal, Dr. Anita Jose, and Vice Principal, Ms. Anne Mary, for their guidance and support. I would like to thank Dr. Kamakshi V, Head of the Department, for taking the initiative to conduct this online cultural fest. Thank you, ma'am, for your love, effort, and support. Reverend Dr. Thomas Paratra, Vice Principal of Assumption College, is a man of excellence and vision. Thank you, Father, for addressing this event. Dr. Mariama Jacob, Head of the Department of Political Science and Controller of Examinations, is an exceptional listener and a problem solver. Thank you, ma'am, for the felicitation address and for the care you provide. Reverend Father Joseph Benedict is a wise man who is sober in tone and very approachable. Thank you, Father, for your help and support. A good teacher can be defined as someone who always pushes students to do their best creatively and interestingly. Dr. Luna and Miss Gopika has been there for us all the time. This program
not have been colorful without their care and guidance. All the teachers of our department are very dedicated and loyal. Thank you, all the teachers, for guiding us into a new horizon of excellence. Nikita R. Jacob, Secretary of History Association, is a well planner and organizer. Thank you, Nikita, for your dedication and effort. I would also like to thank all the executive members of History Association for their excellent coordination and positive support. Dear friends, you are the real stars of the day. Without you, this program would not have been a success. Thank you for your sincere cooperation. Abraham Lincoln said, "You can never fail unless you quit." So dear friends, work hard and embrace your goals in life. Thank you once again. Have a great evening. Thank you, Maria. Thank you. You all were wonderful audience, and we hope that we have been a good host equally. Once again, thank you for all the effort made by each and every team members. Wishing you all the very best. Thank you.